Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, welcome to another session of online class on English paper 2 for the students of class 10 DS. Students, in previous class I taught you about passage narration where some students frequently make mistakes. Today I am also trying to show you some rules of completing sentence where students get confused frequently. Before that, I will take a review class. In the previous class, you are told to solve a passage narration. I am trying to solve you this. In the previous narration, we have the passage, excuse me, sir. Here, excuse me, drawing attention, sir, respectfully. Can you tell me when the next train will come? Here is an interrogative sentence. The lady said to the master. তাহলে আমরা কিভাবে করব? Drawing the attention of the station master respectfully, the lady asked him if he could tell her when the next train would come. At this, the station master told her, লেটে সেইম ভাব চেঞ্জ হবে না, টোল্ড হবে, আর লেটটা হবে মায়ের দ্বারা। দ্য মাস্টার টোল্ড হার দ্যাট হি মাইট নো হার ডেস্টিনেশন। Maimenshing, the lady said. The sentence is incomplete, but we will have to do it in complete sentence. The lady said that his destination was Maimenshing. Then the master, you must wait more 30 minutes. Master said. The must had to. Must not obligatory, so it will be replaced by had to. The master told her that she had to wait more 30 minutes. How can I pass the time? লেডি বলছে যে আমি কিভাবে সময় কাটাতে পারি। এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, বাট এটা WH দিয়ে শুরু, ইফ ওয়েদার বসবে না, কি দিয়ে শুরু হবে? দ্য লেডি asked him how she could pass the time. তখন মাস্টার বলছে, let's have a chat and have a cup of tea. Then the master proposed, let us proposed, saying বা propose হয়ে যাবে, proposed that they should, let's should দ্বারা, they should have a chat and a cup of tea. Hearing this, the lady said that it was fine, said that double na likhe it was fine, but putting the we must maintain a social distance, এখানে একটা condition, but by putting a condition, she said that must, a must obligatory in this context, we must maintain the social,
কি বলতে হবে? Putting a condition, she said that they must maintain social distance. The students, you will get the written answer, written solution after the class. Now let's start today's topics. Today's topic is on some rules of completing sentence. There will be 5 incomplete sentence parts to be completed. Every sentence will carry 1 mark. So total marks is 5. What is complete sentence? Completing sentence means to complete an incomplete sentence with words, clause or phrases to make a complete sense. You can or you will have to underline the part of the sentence you use to complete the full sentence. তুমি যে অংশটুকু কমপ্লিট করবা তাকে আন্ডারলাইন করার চেষ্টা করো. We have lots of rules to complete sentences. I think you have practiced a lot and you know how to complete sentences. There are many rules starting with as, since, though, although, to, so that, আবার আছে so that, in order that, same thing, in spite of, despite, এক সত্ত্বেও একই অর্থ, as if, as though, যেন, unreal past-এর জন্য, till, until, unless, as soon as, no sooner had, তারপরে then বসে, hardly, scarcely, had থাকলে, when বসে মাঝে, in order to, with a view to, would that অথবা I wish, after or before ইউজ করে কিভাবে হয়, it is time, it is high time, lest, if আর অনেকভাবে দেওয়া যায়, provided that, providing that, same অর্থ if. এছাড়া আছে let alone, not only but also, relative pronoun দ্বারা who, where, whom, what, which, that, when, etc. Moreover, we have 3 conditionals starting with if and some important proverbs. But my target is not all these rules. I want to focus on some particular rules where most of the students get confused to complete the sentences. I am starting with the use of since. Example, it is 10 years since we have met. It has been 10 years since we met. It was 10 years since we had met. এই সেন্টেন্সগুলো এইভাবে লেখা যায়, 10 years pass since we have met, 10 years have passed since we met, 10 years passed since we had met. খেয়াল করো কি করেছি, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে. প্রেজেন্ট পারফেক্ট কখন? যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট. এটা যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট, এটা হবে পাস্ট ইনডেফিনিট. পাস্ট ইনডেফিনিট এই জায়গাগুলো. তারপরে এটা যদি পাস্ট ইনডেফিনিট থাকে, পাস্ট ইনডেফিনিট হইলে এটা হবে পাস্ট পারফেক্ট. আবার খেয়াল করো, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকলে পাস্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট ইনডেফিনিট, পাস্ট ইনডেফিনিট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট. এইভাবে ইউজ করতে হবে. এটা প্রায় ভুল হয়, একটু ভালো করে খেয়াল করুন. এরপর আমাদের কন্ডিশনালও একই রকম ঘটনা আছে. কন্ডিশনালগুলো সব ইফ দ্বারা শুরু হয়. যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকে তাহলে উইল বসবে, যদি পাস্ট ইনডেফিনিট থাকে তাহলে উড বসবে, যদি পাস্ট পারফেক্ট থাকে উড হ্যাভ এবং মূলভাবে পিপি ফর্ম বসবে. খেয়াল করো. আবার যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকে তাহলে পরবর্তী ক্লজে উইল বসবে. যদি ইফ দ্যাট ইজ সাবঅর্ডিনেট ক্লজে যদি পাস্ট ইনডেফিনিট থাকে
তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজে যে উড বসবে, পরবর্তী ক্লজে উড বসবে। যদি এটা পাস্ট পারফেক্ট থাকে তাহলে পরবর্তী ক্লজ দ্যাট ইজ প্রিন্সিপাল ক্লজটাতে উড হ্যাভ বসবে। যে আমি ইউজ করেছি ইফ হি কামস আই উইল গো, ইফ হি কেম আই উড গো, ইফ হি হ্যাড কাম আই উড হ্যাভ গন। এই একটা। এবার দেখো আফটার এবং বিফোর, টু অ্যাকশন ইন দ্য পাস্ট। যদি অতীতে দুটি কাজ থাকে, দুটি কাজের মধ্যে যে কাজটা আগে হবে সেই কাজটা হবে পাস্ট পারফেক্ট, আর পরেরটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। আবার খেয়াল করো, অতীতের দুটো কাজের মধ্যে যদি যে কাজটা আগে হবে, অতীতের দুটো কাজের মধ্যে যে কাজটা অধিকতার আগে হবে সেটা হবে পাস্ট পারফেক্ট, আর যেটা পরে হবে সেটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। যেমন উই লেফট দ্য হোটেল আফটার উই হ্যাড পেড দ্য বিল। কে করেছে? আমরা আগে বিল পে করেছি, তারপর আমরা লেফট করেছি। তো এই কাজটা আগে হয়েছে, সুতরাং এখানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বসছে, আর আগেরটা হলো সিম্পল পাস্ট। ঠিক তেমনি দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড, এই যে এখানে বিফোর ইউজ করেছি, এটাতে আফটার ছিল, বিফোর ইউজ করেছি। আফটার দ্য ডক্টর কেম, কোন কাজটা আগে হয়েছে? পেশেন্ট মারা গিয়েছে। কোন কাজটা পরে হয়েছে? ডাক্তার পরে আসছে। তাহলে যে কাজটা আগে হয়েছে সেটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়েছে, আর যেটা পরে হয়েছে সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়েছে। এটাও একটা খেয়াল করার মতো, এটাও স্টুডেন্টরা মাঝে মাঝে কনফিউজড হয়ে যায়, সেটা ঠিক করার জন্য। নাও নো সুনার হ্যাড, হার্ডলি, স্কার্সলি হ্যাড, এগুলো প্রায় সেম অর্থ, যেতে না যেতে, পৌঁছা মাত্রই, এরকম আর কি। তৎক্ষণাৎ নো সুনার, হার্ডলি, স্কার্সলি এগুলো ইউজ হয় এটার সঙ্গে, এই ক্লজের সঙ্গে সবসময় পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ হচ্ছে। দেখো দুইটার ব্যবহার একই রকম হইলে নো সুনারের ক্ষেত্রে পরবর্তী ক্লজের আগে দেন বসবে, আর হার্ডলি, স্কার্সলি এই দুটো যখন ইউজ হবে তখন সেকেন্ড ক্লজের আগে হোয়েন বসবে। এটা খেয়াল রাখতে হবে, এটা অনেক ভুল করে। নো সুনার হ্যাড উই রিচড দ্য স্কুল দেন দ্য বেল র্যাং, আমরা স্কুলে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ঘন্টা বাজলো। হার্ডলি, স্কার্সলি হ্যাড দ্য থিপ রান অ্যাওয়ে, চোর পুলিশকে দেখা মাত্রই পলাইল। এখানে দ্যাট ইজ হার্ডলি, স্কার্সলি পরে হোয়েন বসছে। হার্ডলি or scarcely had the thief run away when he saw the police. আবার খেয়াল করো, নো সুনার বেলায় মাঝে দেন বসবে, আর হার্ডলি, স্কার্সলি পরে হোয়েন বসবে। দেন এটা অবশ্যই দেন না, কেউ যেন ভুল করেও দেন না লিখে, এটা হবে দেন। আর দেখো এরকম আরেকটা আছে অ্যাজ সুন অ্যাজ, অ্যাজ সুন অ্যাজ থাকলে প্রথম ক্লজেও পাস্ট ফর্ম, দ্বিতীয় ক্লজেও পাস্ট ইনডিফিনিট ফর্ম, দুটোই পাস্ট ইনডিফিনিট ফর্মে। এখানে কোনো পাস্ট পারফেক্ট বা ইসের ঘটনা নেই, এখানে মাঝখানে দেন হোয়েনের কোনো প্রশ্ন নেই। অ্যাজ সুন অ্যাজ থাকলে অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য টিচার এন্টার দ্য ক্লাস দ্য স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট, মাত্রই দাঁড়াইল স্টুডেন্টরা, টিচার প্রবেশ করার মাত্রই স্টুডেন্টরা দাঁড়াইল। অ্যাজ সুন অ্যাজ থাকলে হোয়েন দেনের কোনো ব্যবহার নাই, উভয় পাশেই সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট ফর্ম বসবে। এরপরে আমরা আসি আনরিয়েল পাস্টের ক্ষেত্রে। আনরিয়েল পাস্ট এটা ইউজ করে আমরা অ্যাজ ইফ, অ্যাজ দো, বাংলা অর্থ হইল যেন, না কিন্তু যেন। এটার বেলা খুব ভালো করে খেয়াল করো, যদি এটা প্রথম ক্লজের অংশে, প্রথম ক্লজে যে টক্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বসে এবং পরবর্তীটা এটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। যদি এটা পাস্ট ইনডিফিনিট হয় এটা হবে পাস্ট পারফেক্ট। আবার খেয়াল করো, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয়ে যাবে পাস্ট ইনডিফিনিট, আর পাস্ট ইনডিফিনিট হইলে এটা হবে পাস্ট পারফেক্ট। দেখো কি করছি, হি টক্স অ্যাজ ইফ, যেন সে কথা বলে যেন সব কিছুই জানে। এখানে হি নিউ এভরিথিং, পাস্ট
প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট। পাস্ট ইনডিফিনিট, হি টকড অ্যাজ ইফ হি হ্যাড নোন, যেন সব কিছু জেনে গেছে এরকম করে কথা বলছিল। এইটা বলে। আবার ইন কেস অফ ভার্ব টু বি, যদি পাস্ট টেন্সে এটা ভার্ব টু বি ইউজ হয়, ভার্ব টু সবসময় হওয়া থাকা অর্থে যদি বোঝা যায়, সবসময় আবার বুঝে সেটা যে কোনো প্রোনাউনের ক্ষেত্রে হোক ওয়ার বসবে, এখানে ওয়াজ টুয়াজের কোনো ব্যবহার নেই। যেমন এক্সাম্পল, হি টক্স অ্যাজ ইফ হি ওয়ার ম্যাড, যেন সে পাগল। সে এমন করে কথা বলে যেন সে পাগল। যে দ্য মুন শাইন্স অ্যাজ ইফ ইট ওয়ার, হি ওয়ার, বসার কথা ছিল ওয়াজ পাস্ট ইনডিফিনিট, কিন্তু না, সবসময় আনরিয়েল পাস্ট বুঝাইতে ওয়াজের জায়গায় ওয়ার বসবে, কখনোই নট ওয়াজ বসবে না। আবার দেখো, ওয়াজ বসবে না, তাহলে আমি কি বললাম? হি টক্স অ্যাজ ইফ ওয়ার ম্যাড অর সায়েন্স অ্যাজ ইট ওয়ার দ্য ল্যাম্প অফ আর্থ। ভার্ব টু বির ক্ষেত্রে ওয়ার বসবে। আর এই জায়গায় কি বলছিলাম? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকলে পাস্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। এই ভুলটা ঠিক করে নিতে হবে। এরপর দেখো, আনটিল, আনলেস, এগুলো বলে। আনটিলের পর সর্বদা অ্যাফার্মেটিভ ক্লজ বসবে। ওয়েট হেয়ার আনটিল আই ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক, আই ডু নট ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক হবে না। বাট টিলের ক্ষেত্রে দুইটাই বসাতে পারবা, অ্যাফার্মেটিভ বসাতে পারবা, নেগেটিভ পর বসাতে পারবা। যেমন ওয়েট হেয়ার টিল আই ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক, আই ডু নট ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক, দুইটাই বসাতে পারবা। আবার দেখো, আনটিলের ক্ষেত্রে কখনোই এটা পরবর্তী ক্লজে কখনোই নেগেটিভ বসবে না। আর টিলের ক্ষেত্রে অ্যাফার্মেটিভ বসতে পারে, নেগেটিভ বসতে পারে। আনলেস অর্থ হলো যদি না, নেগেটিভ অর্থের কনজাংশন, এটা কনজাংশন। তাই আনলেস যুক্ত ক্লজে নো নট ইউজ হবে না, ঠিক আছে। আর পরবর্তী ক্লজটা ক্যান, উইল, এগুলো ক্যান, উইল, কুড বসবে। যেমন আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড, আনলেস ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড না, আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল ফেল। এখন দেখো, উইথ এ ভিউ টু, উড ইউ মাইন্ড, এই দুটা ক্ষেত্রে উইথ এ ভিউ টু এটা একটা ফ্রেজের পরে টু থাকলে সাধারণত আমরা ভার্বের চেঞ্জ করি না, মূল ভার্বটা বসে। কিন্তু উইথ এ ভিউ টু এটার অর্থ হলো উদ্দেশ্য বুঝাইতে এই টু, এটা হচ্ছে এটা ফ্রেজের ফ্রেজ, সুতরাং এরপরে আইনজি যুক্ত হবে, পরের ভার্বটা আইনজি যুক্ত হবে। উড ইউ মাইন্ড দিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয়, তারপরেরটা আইনজি যুক্ত ভার্ব হবে। যেমন হি কেম হিয়ার উইথ এ ভিউ টু মিটিং আওয়ার প্রিন্সিপাল, সেখানে এসছে উইথ এ ভিউ টু থাকা সত্ত্বেও মিট হয় নাই, মিটিং হয়ে গেছে, মিটিং আওয়ার প্রিন্সিপাল। এটা একটা ফ্রেজ ওয়ার্ড, তাই এটা মিটিং হবে, টু এর পরেও আইএনজি যুক্ত ভার্ব হবে। এরপরে দেখো, উড ইউ মাইন্ড, এখানেও টেকিং এ কাপ অফ, উড ইউ মাইন্ড টু টেক এ কাপ অফ টি না, উড ইউ মাইন্ড টেকিং এ কাপ অফ টি। এটা হলো তোমাদের আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম, সেটা হলো আইএনজি যুক্ত ভার্ব কি কোথায় ব্যবহৃত হবে সেটা ব্যবহারের জন্য শিখাইলাম। এই দুটো বেলায় তোমরা আইএনজি যুক্ত ভার্ব ব্যবহার করবে। এরপর ফাইনালি দেখো, ইট ইজ টাইম, হাই টাইম, এটা দ্বারা কি মনে করছে? দ্য টাইম, a period of time that has already gone, যেটা চলে গেছে এরকম টাইম বোঝাইতে ইট ইজ টাইম, হাই টাইম বোঝায়। এবং এটা খুবই আর্জেন্ট, এখনই শুরু করা। এটা যদিও দেখতে, এটা ইউজটা দেখো, সাবজেক্টটির পরের ভার্বটি পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। দো ইট সেমস পাস্ট টেন্স, যদিও এটা পাস্ট টেন্স মনে হয়, কিন্তু এটা আমরা ইউজ করি প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে, প্রেজেন্ট কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার। যেমন কি লিখবে? ইট ইজ হাই টাইম উই, সাবজেক্ট পরে যে ভার্বটা হবে সেটা সরাসরি পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। ইট ইজ হাই টাইম উই started learning attentively, আমাদের দেখো, অথবা it is high time we left, দেখো পাস্ট, সরাসরি পাস্ট ইনডিফিনিট, উই লেফট দ্য প্লেস। এই রাগার ত্যাগ করা এটা উপযুক্ত সময়, সময়টা চলে গেছে, মানে এমন একটা সময় যে সময়টা পাস্ট হয়েছে, কিন্তু এখনই আমাদের করা উচিত। এটা দেখতে
যদিও পাস্ট ফর্মের মতো, কিন্তু এটা প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি। এই হচ্ছে এরকম আরও কতগুলো আছে যেগুলো আমরা ছাত্ররা প্রায় কনফিউজ হয়ে যায়, আমরা কী বসাবো, এখানে কেন পাস্ট টেন্স বসাবো, এখানে কেন আইনজীবীতে বসাবো, সেই বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করলাম। তোমরা এগুলো অবশ্যই বাসায় প্র্যাকটিস করবে। তাছাড়া আমি তোমাদেরকে অনেকগুলো এই দেখিয়েছি, রুলস দেখিয়েছি, সেগুলো তুমি যে কোনো গ্রামার বই খুললেই কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের মধ্যে এগুলো পাবে। তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করো। তোমাদের জন্য ছোট্ট একটা কাজ থাকবে এই ভিডিওর পরে। ওকে, থ্যাংক ইউ অল।